7 yıllık hapis muddeti ve 150 bin ruble jüreme. İşgalciler mahkemesi Gıyabi şekilde Edembekirovni mahkum etdi. Kırım Tatarını patlayıcı maddeler saklap taşıganında kabahatlı olarak tanıdılar. Edembekirov 2018 senesi sonunda Kırım'nın memori sınırında tutulgan edi. 2019 senesi kuzde onu kutlevi deniştiruf neticesinde Ukraynaga kaytardılar. Kabahatlayıcı tarafı öz izbatlarını gizli şahatının tanıklığı neticesinde kurdu. Sanki-dersin sakat olgan, bir ayağı kesilgen, yürek ve şeker hastası olgan Bekirov 14 kilo patlayıcının çantаны o'zi ko'tarib olib ketgan. So'ng esa u suyraklab ketganini bildirgan. Himoyachilar u aqlanmasini talab etgan edi, chunki dalillar hech bir esassiz. Prokuratura 4 yillik hapis jazosi belgilanmasini israr etdi. Ammo ishg'olchilar mahkamasi 7 yillik hapis jazosini belgiladi. Это ожидаемая реакция со стороны российских властей. Я, в принципе, знал, что они дадут какой-то срок. Чисто запугивание людей, что вот мы даже заочно можем человека осудить. Ничего они этим не добьются, конечно, но для устрашения надо дать какой-то резонанс, чтобы был. Ну, знаете, я себя чувствую, что выше их. Они показали свою низость, свою беспомощность свою, наверное. Yuqori Shurada inson haqlari vakilatlisi Lyudmila Denisova Ukum yarımadada Ukraina vatandaşlarının taqibga o'tkirilganini isbotladi. Qrim prokuraturasida da bo'ylab fikrdalar anda ishg'olchilarning hareketlarini qiymat kesmega hozirlanalar. Раніше за процесуального керівництва прокуратури автономії вказаному окупаційному суді повідомлено про підозру у тому, що він, керуючись законодавством Росії, розпочав розгляд справи за обвинуваченням Едема Бекірова та у подальшому задовольнив незаконне клопотання прокурора щодо проведення судового розгляду за його відсутності. 5000 ruble para jazosi. Aluştanın ishg'olchilar mahkemasi Aluşta imamı Yusuf Ashirovni missionerlik faoliyatida qabahatlab mahkum etdi. Sanki-dersin o ishg'olchilarga bo'ysungan muftiyat ruxsatini almasdan diniy tadbirlar kechirib, diğer din vakillarini islom dinini jalb ekan. Imomga qo'l tutmoq uchun 200 inson imzo to'plagan. Himoyachi tarafdan shoatlari imom islom dinining shartlari asosida ibodatlarni kechirganini tasdiqlagan. Prokuratura tarafi jalb etgan shoatlar imom Qrim tatarlarga ait olmagan shartlar asosida ibodatlar kechirganini aytgan. Yusuf Ashirov bu qabahatlovlar uydirmadi. Advokat Rustam Kamilov esa bu qarorni shikoyat etacak. Bunga beraber shikoyat Avropa inson haqlari mahkamasine yo'llanilajak dedi. Это лишний раз будет подтверждать то, что сегодня религиозная община Алушта, несмотря на то, что она зарегистрирована согласно законодательству, зарегистрирована в Министерстве юстиции, вот, она фактически осуществляет свою деятельность законно, ее привлекают к административной ответственности, привлекают имама, ранее была привлечена сама община как организация, вот, и участники и члены общины расценивают это как давление на организацию для того, чтобы ее просто ликвидировать. Kechgan sene imom Yusuf Ashirov ayni qabahatlov bo'yicha 5000 ruble jazo olgan edi. Imom qayd etganiga ko'ra, bo'yli shaklda ishg'olchilarga bo'ysungan muftiyatdan mustaqil olmaga tirishgan diniy jamiyatlarni boshqaga o'ratalar. На данное время как бы есть огульное обвинение нашей мусульманской общины. Оно как было, так и продолжается со стороны муфтията. Зачинщиком данного процесса является именно Духовное управление мусульман Крыма. И оно, как они сегодня выражают, что якобы мечети являются собственностью муфтията. На самом деле мечети являются домами Аллаха, куда мусульмане приходят ради Аллаха. Ishg'olchilar Ukraina sharqida 5 mesken yer yanında turgan Ukraina arbilari pozitsiyalarini hujum etgan. Bu sefer artilleriya tertibatlarini qo'llanmasdan cheshit kalibrli granata atıcı ve qurshun atıcılar qo'llanganlar. Qarshi ateş açıp Ukraina arbilari dushman hujumini to'xtatdi. Ukraina arbilari arasında g'ayiblar yo'q. Bugun Sabadan da ishg'olchilar ateşkes rejimini bozib yetishtirdi. Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї. На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Ишгал етілген Қырым сыңыры янында майын патлайджы қораларны пекіттілер. Арби полигонларынан бірінде арби құветлерінен майынларны зарарлаштырған саперлар бөлігі идманлар кечірді. Бірлешкен құветлер операциясынан команданы Сергей Наев хабар еткеніне көре, арбилер тарлаларны майынлап тұтын пердесі олғаны вақыт ұрыш мейданны терк етмеге өгірінділер. Генерал-лейтенант қайдеткеніне көре бөлет әлемлер Ирафта кечірілмекте. Цього разу воїни тренувалися у викладанні мін в ґрунт та на поверхні. Їх дії прикривав загін аерозольного маскування. Раптове нарощування міновибухових загороджень на загрозливих напрямках нашої оборони значно уповільнює просування противника в глибину та наносить йому значні втрати. Отак розглажувати і вниз. Краматорск ұсталары Қырым семасына көтерілежек Қырым татар байрағыны тіке. Ирина байрақнан мавы тұсты кетені ұстыне меслегдешлерінен берабер тамғаны тіке. Зараз ми пришиваємо таньгу до основного прапору. Це зараз ми намітаємо, пані Оксана буде шити, а потім, щоб облегшити прапор, ми будемо потім вирізати зайве. Я зараз вишиваю, в мене мурахи по шкірі, я українка. Оксана Муравлевада уста. Ояк автодан берілі балабан байрақ үшін кетенлеріні тікмекте. Бұл сене тамғаны, ервақты олғаны кібі кетеннің кошесінде де келде, ортасында ерлештірелер. Це зроблено для того, щоб було краще видно з неба. Тому що вона, якщо буде маленька, як потрібно за симетрію в куточку, то її просто буде блакитна тканина летіти у повітрі. А так як тамга буде велика, то це буде підкреслено, що це сонце наше летить. Оксана ханым айтқанна көре озевіні жойғанлар, векөчмеге мejbur олғанлар бір-біріні яқшы аңлайлар. Оның үшін қорантасынен бәрабер қошылып, Қырым век Қырым татар халқынен бірдемлік олғанларыны көстермеге істегенлер. Ми хочемо показати, що Схід і Крим єдине, що Україна, вона єдина. Кожна людина, кожен українець коли-небудь побував у Криму. І ми відчували це і згадуємо з приємністю і дотик сонечка, і торкання хвилі. Тобто кожен з нас мріє про те, щоб побувати знову ж там вільно, спокійно в українському Криму. І ось оце єднання, це ми і показуємо тут. Ми підкреслюємо, що ми разом з кримчанами, ми разом мріємо про перемогу і йдемо разом до перемоги. Герайлар сүләлесінен тимсалыны кетен үстіне тікмек үшін Оксана ханым 50 метрлік тікіш yapmaq керек. Оңа бұйышты 5 гоноллы ярдым ете. Ұсталар бұйышны 5 саатта бежірділер. 6 қысымдан ибарет олған мавы кетенге 40-тан зияде илечіклер яптылар. Анда ава көрелері илештірілежек. Бөле балабан байрақ тікілмесі тешебусынен Файна Украин лақырды клубынан азалары чықышта бұлынған. Поки я зшивала основу, це 9х16 блакитну, поки зшивала тамгу, ми з чоловіком її розкладали. Основа, уявіть собі, 9х16. Тобто всі знають нашого розміри квартир, то навіть її побачити було складно. А тамгу взагалі, як кажуть, я шила всліпу, тому що я не бачила 10 метрів розкласти в квартирі, це нереально. І ми з чоловіком її шили всліпу, приблизно у нас був малюнок, ми міряли шматки тканини, це для нас були шматки саме, а потім шивали. От сьогодні тільки я побачила, як вона лягла. Кіші біткен сон байрақны Украинаның рекордлар китабында қайттан кечірмеге істейлер. Сон байрақ сабық сиясимабус Исмаил Рамазанов хаберлежек. Ойышғал етілген Қырым семасына байрақлар учырыванен оғраша. Бұл Қырым татар байрағы балабан ава көрелеріне байланып июннің 26-сында. Қырымның мемориясың арында Қырым татар байрағы күні ярмада тарафына учырылacak. Киев шері ве Украинаның эпосы вилаятлері карантинның ешіл зонасында. Сағлық назерлігінің малыматына көре 100 бен иялеге 74 хаста қайдетілмекте. 16 вилаятте есе көстергіч да алчақ севиеді. Хастаханенге түшкенлерінің сайысы да азлашмақта. Оксигенге мұқтач олған хасталарының сайысы 17% севиесінде. Кечкен күндевамында Украинаның сербест қысмында 1385 яңы коронавирус хастасы қайдетілген. Аман-аман 7 бен хаста
түзелген 77 кіші чин вирусына еңіп оламаған. Кількість пацієнтів у ковідних лікарнях країни зменшилась за останній тиждень на третину. Аналогічну ситуацію ми очікуємо і на наступному тижні, і впродовж літнього періоду. Крім того, позитивність тестувань в Україні вперше у 2020-2021 роках відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я і становить менше 5%. Це вдалося досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювань. Ишғал етілген Қырымда хасталарынан сайысы арты башлады. Кечкен күндеваманда ишғал желер акимиеті 136 кіші чин вирусына оғырағанını білдірді. 6 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишғал желер акимиетінен сағлық Назир Александр Остапенко қайдеткенне көре Қырым сакинлері Спутник V вакцинасы елі екінші ашлама яптырмақтан вазгечелер. Херсон вилаятында ишғал етілген Қырым сакинлерінің вакцинациясы башлатылды. Бірінші екі инсан генетик амбулаториясында COVID-19 хасталығына қаршы ашламаның ilk дозасын алды деп қайдеттілер Херсон вилаяты девлет мемориятында. Қырымда яшаған Украина ватандашлары үшін сағлық назирлігі дия иләбесі иле ашламаға язылмақ үшін имканын açты. Херсон вилаятында 6 ашлама ноқтасы çalışмақта. Херсонның Учшер хастаханесінде генетик чангар ве каланчак амбулаторияларында ашлама бедава мұражат еткен инсанның янында паспорт ве идентификацион коды олмалы. Үкімет Украина Түркия арасында мечбури көчкен Қырым татарлары үшін мескен құрылышы аңлашманы имзалап таздықлады. Весиқаға көре Түркия Украинаға ярдым оларақ 500 квартира құры бережек. 450 квартираны көчмеге мечбур олған Қырым татарлар 50 квартираны есе дигер көчкенлер ве Русия Украина женкінің ветеранлары ала білежек. 200 шер квартира Қырамнан мемори сыңырына яқын олған Херсон ве Николаев шерлерінде құражақлар. 100 квартира есе Киевде деп қайдеттілер ишғал етілген териториялар реинтеграциясы назірлігінде. Ухвалення міжурядової угоди і подальша імплементація дозволять пожвавити процес щодо будівництва такого житла за рахунок мінімізації податкового навантаження щодо відповідної діяльності.